નમસ્કાર દોસ્તો, ગુજરાતી વિષય સાથે હું મુકેશ ગઢવી. આપણે આજે જે યુનિટ તરફ જઈએ, દરેક વ્યક્તિના કોઈ આદર્શ હોય છે. મારા જિંદગીના સૌથી હું જેને આદર્શ માનું છું એવા ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ અને એમનો આત્મકથા ખંડમાંથી લીધેલ મારા રાહબર અહેમદ જલાલુદ્દીન. દરેક વ્યક્તિ એના જીવનમાં આગળ વધવા માટે સ્ટ્રગલ કરતા જ હોય છે અને સ્ટ્રગલ કર્યા પછી એ પોતાના એમ સુધી, ધ્યેય સુધી પહોંચતા હોય છે. કલામ સાહેબ વિશે ઘણું બધું બોલી શકું છું, બટ એમની જિંદગીના સૌથી આદર્શ વ્યક્તિ એટલે બીજા કોઈ નહીં, અહેમદ જલાલુદ્દીન, કલામ સાહેબના આદર્શ. હું તમને એના વિશે સમજાવીશ, પણ એક અલગ ટ્રાય કરું છું. કદાચ ગમશે એવી આશા રાખું છું. કલામ સાહેબનો એક વિડીયો બતાવવાની ટ્રાય કરું છું. एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार ने अपना पैसा और धंधा खो दिया, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च किए. ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानी, और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां. एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ. अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता जैनुल अब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे. कलाम की मां आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी. उनके पिता के पास जो नौका थी, उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम ले जाते थे. कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बहन थी. वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और वो अपनी पूरी जिंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे. कलाम अपनी सरल जिंदगी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कभी टीवी नहीं खरीदा और उनकी आदत थी रोज सुबह 6:30 से 7 के बीच उठना और रात को 2 बजे तक सोने की. धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत मायने रखती थी. यहां तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस. कलाम के पूर्वज काफी अमीर थे और उनके पास कई एकड़ जमीनें थी. जब पंबन पुल का निर्माण हुआ, तब उनके परिवार ने लोगों को लाने ले जाने का व्यापार पूरा खो दिया, क्योंकि अब पुल होने की वजह से कश्ती की लोगों को जरूरत नहीं रही. इस घटना के बाद उनका व्यापार तो तहस नहस हुआ ही सही, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और जमीनें भी धीरे धीरे खत्म हो गई. कलाम के जन्म होने तक उनका परिवार पूरा गरीब हो चुका था और कलाम को छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ा. जब वो स्कूल गए, तब उनके अंक काफी साधारण आते थे, लेकिन शिक्षकों के द्वारा उनको हमेशा एक गजब और मेहनती छात्र बोला गया और उनमें हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की. वो हमेशा गणित पर घंटों तक काम करते थे. श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया और वो 1954 में फिजिक्स के ग्रेजुएट बने. 1955 में मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की. जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने
उनकी प्रगति देखी और वो उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करा तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। वो 9वें स्थान पर थे और सिर्फ 8 पोजीशंस खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहां पर वो एक साइंटिस्ट की तरह जुड़े। उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन से चालू किया। कलाम इनकोस्पार कमेटी में भी शामिल थे, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपांडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और लाइफ हैकर्स वो सब अचीव कर पाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैरिस्मा के हैक समझना चाहते हैं? देखिए और सब्सक्राइब करें मेरा दूसरा चैनल यू कैन डू वंडर्स। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी इन गुप्त प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और इनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीजों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम्स चालू करने के लिए बोला। काफी सारे मिसाइल प्रोग्राम्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफी समय और पैसा लगा और इसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने मीडिया में कलाम का नाम काफी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम ने कहा कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदंबरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज्यादा वोट्स मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को करीबन 1 लाख वोट ही मिल पाए। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न। भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पे खत्म हो गए तब उन्होंने अपने वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 ही दिन बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने और भी उन्होंने कई इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए।
2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए था। कलाम ने काफी सारी बुक्स भी लिखी, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और ये सारी बुक्स काफी पॉपुलर हुई। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए, जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको आईएम शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और वो गिर गए। उनको फिर बेथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वो 7:45 पर दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने आखिरी शब्द श्रीजन पाल सिंह से बोले। उन्होंने कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवा उनको अपना आइडल मानते हैं। तो ये थी દોસ્તો કેવો લાગ્યો આ વિડીયો? એક અલગ ટ્રાય હતી. વધારે મારે એમનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાની હવે જરૂર નથી રહી. હવે પાઠ તરફ જઈએ. આપણા મુખ્ય જે આની અંદર શું એ કહેવા માંગે છે. પ્રસ્તુત આત્મકથા ખંડમાં જિજ્ઞાસુ બાળ કલામ ઉપર જલાલુદ્દીનના કર્તવ્યનિષ્ઠ સઘન પુરુષાર્થ, વફાદારી અને ખુદાપરસ્તીની અમિટ છાપ પડી છે. કુદરતના અવનવા રહસ્યો, અસીમ અવકાશ અને અદ્ભુત ખગોળીય ઘટનાઓને બાળ સહજ કુતુલતાએ 8 વર્ષના કિશોર જોડે 23 વર્ષના યુવાન જલાલુદ્દીનની મૈત્રીએ ઉંમરનો ભેદ ઓગાળી દીધો છે. મિત્રો, કોઈ પણ સફળ વ્યક્તિની પાછળ બીજા અનેક વ્યક્તિઓનો સહકાર હોય છે. કલામ સાહેબ પોતાની આત્મકથા ખંડમાં અને એમની આત્મકથા ખંડ એમણે જે લખેલી વિગ્સ ઓફ ફાયર, ખાસ યાદ રાખજો. અને એમાં ગુજરાતીનો અનુવાદ અગનપંથ. એમાં એ સ્પષ્ટપણે લખે છે કે કદાચ જલાલુદ્દીન ન હોત તો કલામ સાહેબ ન હોત. કારણ કે પોતાની 8 વર્ષની ઉંમર અને જલાલુદ્દીનની 23 વર્ષની ઉંમર, છતાંય ઉંમરનો ડિફરન્સ નથી. પુરુષાર્થ, વફાદારી, જેટલા પ્રશ્નો હતા. એટલે હું વારંવાર એક શબ્દ બોલું છું, વર્ગખંડની અંદર બાળકને જે પ્રશ્ન થાય એ શિક્ષક માટે પૂછવાની છૂટ હોવી જોઈએ. પછી એ અભ્યાસને લગતો હોય તો ભલે, અધરવાઇઝ હોય તો ભલે પૂછી શકાય. એવું થોડુંક છે જે યુનિટ ભણીએ છીએ એનો જ વિચાર આવે એનો પૂછ, આવું કેમ થયું છે, આવું શું થયું છે. અને માત્ર એટલું જ નથી પૂરતું. જલાલુદ્દીન એમના દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપતો એટલું જ નહીં. જલાલુદ્દીન એટલું ભણેલો નહોતો, પણ જે પ્રશ્નનો જવાબ આપતો એ સચોટ આપતો. જે પ્રશ્નનો જવાબ એમણે આપ્યા છે એ આગળ એમના જ્ઞાનને સંતોષકારક જવાબ મળે ને એવા છે, એને સંતોષ થાય એવા જવાબ આપતો.
આગળ જતા આપણે જોઈશું પાઠની અંદર, આખા વિડીયોની અંદર મોટા ભાગે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આવ્યું જ છે. કુમળા માનસ પર ઝીલાયેલા આત્યંતિક ઈશ્વર નિષ્ઠા અને સર્વધર્મ સમાદરના જીવન મૂલ્યો મોટી ઉંમરે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ સાહેબને કેવા માનવતાવાદી વિશ્વ નાગરિક બનાવે છે તેનું જીવંત ઉદાહરણ અહીં જોવા મળે છે. જીવનના વિવિધ તબક્કે ઊભા થતા પ્રશ્નો, ગંભીર કટોકટીવાળા પ્રસંગોનું અપાતું મૈત્રીયુક્ત માર્ગદર્શન, ઝીણી કાળજી, ભાવિ મિસાઇલ મેનની ઘડતર પ્રક્રિયાનો સાધંત આલેખ બખૂબી રજૂ કરે છે. જન્મતું પ્રત્યેક બાળક કલામ બની શકે છે. જન્મતું, યાદ રાખજો, દરેક બાળક કલામ બની શકે છે જો તેને બચપણમાં જલાલુદ્દીન મળી શકે. ડોક્ટર અબ્દુલ કલામની માય જર્ની આત્મકથા મારી જીવનયાત્રાનો અનુદિત અંશ અહીં લીધો છે. આત્મકથાનો રસપ્રદ અનુવાદ ખાસ યાદ રાખજો શ્રી ખ્યાતિ ખારોડે કર્યો છે. મારા સદનસીબે જિંદગીમાં દરેક મોડ પર મને એવા સારા રાહબર મળતા રહ્યા. કલામ સાહેબના શબ્દો. જિંદગીને દરેક મોડ, દરેક રાસ્તા ઉપર રાહબર, માર્ગદર્શક, ગાઈડન્સ મળતા રહ્યા, જેમણે મારી કારકિર્દીને યોગ્ય ઘાટ આપ્યો અને જરૂર પડે મારા વિચારોને વળવા માટે સુંદર દિશાઓ આપી. જો સારા ગાઈડન્સ ન હોય ને તો આગળ ન આવી શકો. સારા ગાઈડન્સ વિના માણસ આગળ નથી આવી શકતો. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઈને કોઈ આઇકોન હોવો જ જોઈએ. પછી આગળ વધવા માટે તમારી સામે લક્ષ્ય, ધ્યેય ન હોય, અને મેં તો કલામ સાહેબને પૂરા વાંચેલા છે. સાહેબ આટલી પદ, આટલી પ્રતિષ્ઠા મેળવવા છતાંય એક સાદગી ભર્યું જીવન જીવવું એ સામાન્ય બાબત નથી. એ હંમેશા બીજાને પ્રેરણા આપે છે. આજે જોઈએ છીએ આટલા સુધી પહોંચ્યા પછી માણસનું જીવન કેટલું વૈભવશાળી, પૈસાદાર બની જાય. મેં વાંચ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ પદથી રાજીનામું, આમાં ઉલ્લેખ નથી, પણ રાષ્ટ્રપતિ પદથી રાજીનામું આપ્યું અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન કલામ સાહેબ ખાલી કરે ત્યારે એમની પાસે માત્ર 2 જોડ કપડા હતા. દેશનો મિસાઇલ મેન, સારો સાયન્ટિસ્ટ, સારો રાષ્ટ્રપતિ, એમનું આવું સાદગી ભર્યું જીવન, પોતાનું કામ જાતે કરવાનું, આ ખરેખર અસામાન્ય બાબત છે. અને એમ લખે કે જેમણે મારી કારકિર્દીને યોગ્ય ઘાટ આપ્યો, જરૂર પડે મારા વિચારો વાળવા માટે સુંદર દિશાઓ. આ જે માર્ગદર્શન મળ્યા ને, જેટલા માર્ગદર્શક મળ્યા, એમણે યોગ્ય ઘાટ આપ્યો છે, યોગ્ય દિશાઓ આપી છે, યોગ્ય અને ત્યારે એમના માટે એવું કહેવાય, મારા વિચારોને વળવા માટે સુંદર દિશાઓ આપી. મારા જીવનમાં આ રાહબરોનો ફાળો ઘણો કિંમતી કહી શકાય. આખી જિંદગી મને તેમના અહેસાસનો અનુભવ થતો રહ્યો છે. જીવનમાં આ તબક્કે મારી વ્યસ્તતા ઓછી થઈ હોવાથી મને સમય મળે
ત્યારે હું બધી જ વ્યક્તિઓને પ્રેમથી સતત યાદ કરવાનું પસંદ. જો ભૂલતો નથી સારો માણસ, થોડુંક જ્ઞાન મળ્યું હોય, થોડુંક ગાઈડન્સ મળ્યું હોય, થોડુંક આપણને કંઈક રસ્તો બતાવ્યો હોય, માણસ ન ભૂલી શકે. ત્યારે હું બધી જ વ્યક્તિને પ્રેમથી સતત યાદ કરવાનું પસંદ કરું છું. સૂરજની જેમ જેણે મારા જીવનને રોશન કર્યું, પવનની જેમ ડગલે ને પગલે મારો સાથ નિભાવ્યો. મારા જીવનનો આવો પહેલો રાહબર હું મારા પિતરાય અહેમદ જલાલુદ્દીનને ગણું છું. પહેલો વિચાર કરો, કંઈક ને કંઈક મમ્મી પપ્પા આઇકોન હોય, શિક્ષક આઇકોન હોય, એ સિવાય કઈ બની શકે છે. અમે હંમેશા મીટિંગોમાં હોય ત્યારે પરવેશ સર કે કિરીટ સર તો હંમેશા એક શબ્દ કહેતા હોય કે મને ગણિત સૌથી નબળું હતું અને 8મા માંથી 9મા થી સેકન્ડ સત્રમાં આવ્યો અને સાહેબે મને જે મોટિવેશન કર્યો. સાહેબ આ જરૂરી છે. અને કદાચ વીડિયા મારફતે ન થઈ શકે, એના સામે આવવું પડે. હવે પોતાના જીવન વિશે પહેલો એમનો યાદ રાખજો રાહબર, માર્ગદર્શન, ગાઈડન્સ એમનો પિતરાય ભાઈ, કુટુંબી ભાઈ. હું 8 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા પિતાએ હોડીનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચાર્યું. આ હોડીના બાંધકામમાં મને ખૂબ રસ લાગ્યો. જલાલુદ્દીન પણ રામેશ્વરમાં જ રહેતો. મારા પિતાને હોડી બાંધવામાં મદદ કરતો ને તે કારણે હું તેના ગાઢ પરિચયમાં કેવી રીતે આવ્યો. એમના પિતાએ હોડીનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો અને એમના પિતાને જલાલુદ્દીન હોડી બાંધવામાં પેલું પાણી દરિયાની અંદર આવે અને હોડી બાંધવામાં મદદરૂપ કરતો અને એમના ગાઢ પરિચયમાં ખૂબ જ આત્મીયતાથી એમની નજીક જવું. હું ઝીણવટપૂર્વક બાંધકામનું અવલોકન કરતો રહેતો. વાત આસપાસના બીજા કોઈની નજરમાં આવી નહીં, પરંતુ જલાલુદ્દીનને તેની નોંધ લીધી. જો ઘણા બધા બાળકો ઘણી બધી વસ્તુ એટલું બધું અવલોકન કરે. ઘણા બધા શિક્ષકો એને ગાંડામાં જોઈ લે કે શું જોયા જ કરે, પણ જે ભણેલો છે, ગણેલો નથી ને એ નહીં ઓળખે. ગણેલો છે એ ઓળખી જશે. ગણેલો એટલે જે જ્ઞાની વ્યક્તિ છે એ ઓળખી જશે. તેને દરરોજ મારી સાથે થોડો વખત વાતો કરવાનું રાખ્યું. સ્વાભાવિક છે, વાતના કેન્દ્રમાં શું હોય? સેન્ટરમાં હોડી જ હોવાની. હોડી કેવી હોવી જોઈએ, કઈ રીતે બાંધવી જોઈએ, આપણે એને કઈ રીતે રંગ કરીશું, આ બધી વાતો એ મને કરતો. મારા રસના વિષયને સિંચવાનું તેમણે બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો. હોડી તો બનીને તૈયાર થઈ ગઈ, પણ મારી દોસ્તીનો સિલસિલો અટક્યો નહીં. અમારી ઉંમરમાં ખાસો 15 વર્ષનો તફાવત. કલામ અમને જલાલુદ્દીનની એજમાં 15 યરનો ડિફરન્સ, પણ આ તફાવત દોસ્તીના આડે ક્યારેય ન આવ્યો. એવું નથી એક જ સરખા એક જ સાથે ભણતા હોય એમની સાથે દોસ્તી થાય, શિક્ષક સાથે દોસ્તી થાય, પપ્પા સાથે દોસ્તી થાય, મમ્મી સાથે દોસ્તી થાય. જે આપણા મનના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરાવે એ આપણો રાહબર, ગાઈડન્સ, માર્ગદર્શક. અમારી મુલાકાતો ચાલુ જ રહી, પણ વાતના વિષયો બદલાતા ગયા. બંને વારંવાર મળતા ગયા,
પણ વાતના વિષયો બદલાતા ગયા, દિવસો પસાર થતા ગયા. વર્ષો બાદ આ જલાલુદ્દીન સાથે મારી મોટી બેન જોહરાના નિકાહ હતા. શું થયા? કોના નિકાહ થયા? જલાલુદ્દીન સાથે એમની મોટી બેન જોહરાના નિકાહ થયા. સંબંધમાં શું થયો? એમના જીજાજી બનેવી. દોસ્તી હવે સગપણમાં બદલાઈ ગઈ. એક વાક્યમાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય, દોસ્તી કેમ સગપણમાં બદલાણી? કલામ સાહેબના બેન જોહરા એમના નિકાહ જલાલુદ્દીન સાથે થયા અને આત્મીયતા વધી ગઈ. જલાલુદ્દીન સાથે વિતાવેલા મારા બાળપણના દિવસોને યાદ કરું તો સાંજના સમયની અમારી મુલાકાતો મને સૌથી વધુ યાદ આવે. અમે અમારી મસ્જિદ શેરીમાં થી બહાર આવીને દરિયા તરફ ચાલી નીકળીએ. ફરતા ફરતા મંદિરને ઓટલે આવીને અટકીએ. જો બે વસ્તુ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सूरज बांटा मत बांटो इंसान को. અહીંયા નહોતો ધર્મનો કોઈ ભેદ. મસ્જિદ વાળી શેરીમાંથી ચાલતા ચાલતા દરિયા કિનારે અને મંદિરના ઓટલે આવીને બેસતા. સાંજ પડવા આવ્યું હોય એટલે બજારમાં યાત્રાળુઓનું ચહલ પહલ, અવર જવર, ચહલ પહલ, અવર જવર. મંદિરનો રસ્તો પણ તેમની ભીડથી એકદમ જીવંત બની ગયો હોય. કેટલાક મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા હોય, કેટલાક નીચે નમીને પગથિયાની રજ માથે ચડાવતા હોય, વળી કોઈ ઘરડા મા બાપને દર્શન કરાવવા નીકળ્યું હોય તો બંને હાથ ઝાલી ટેકો આપી મંદિર તરફ તેમને દોરીને જતું નજરે પડે. સંધ્યાકાળે મંદિરના આ પવિત્ર અને આધ્યાત્મિક માહોલમાં ક્યારેય અમે પણ ભગવાનની વાતોએ ચડી જતા. એવું નથી મસ્જિદ હોય, મંદિર હોય, અલગ નહોતું. એ વ્યક્તિનું જીવન પણ અલગ નહોતું. માત્ર માતૃભૂમિને સમર્પિત હતું. જલાલુદ્દીન આસ્તિક તો હતું. બે શબ્દ. જલાલુદ્દીન આસ્તિકનો વિરોધી નાસ્તિક. આસ્તિક એટલે ઈશ્વર, ભગવાન કે ખુદામાં માનવા વાળો. નાસ્તિક એટલે ન માનવા વાળો. પણ ખુદા અંગેની તેમની માન્યતા મારા પિતાની આસ્તિકતા કરતા અલગ હતી. બંને વચ્ચે જો એમના પિતા માનતા હતા, એના કરતા જુદી હતી આસ્તિકતા વિશે. એ ખુદાને માનતા હતા, જલાલુદ્દીનને માનતો હતો. મારા પિતા ઇસ્લામના રીત રિવાજોનું પાલન કરવામાં માનતા હતા. 5 વખતની નમાઝ રિવાજ ખાતર કરવાના બદલે સાચા દિલથી અદા કરતા હતા. તેમનો ખુદા તેમના માટે સર્વોપરી મુખ્ય હતો. એમના પિતા માટે 5 ટાઈમ નમાઝ અદા કરવી, એમના માટે એમનો ખુદા સર્વસ્વ હતો. બંદગી તેઓ ગંભીરતાપૂર્વક કરતા. આપણે જેમ ખાઈએ, પીએ કે શ્વાસ લઈએ તેવી સહજતાથી એ બંદગી અને દૈનિક ક્રમમાં સામેલ થઈ ગઈ હતી. જલાલુદ્દીનની આસ્થા જુદી હતી. જો એમના પિતાની આસ્થા કઈ હતી આપણે જોઈ. 5 વખત નમાઝ એમનો સાચા દિલથી રજૂ કરતા, અદા કરતા. એમના માટે ખુદા એમના પિતા માટે સર્વોપરી મુખ્ય હતો. ખાઈએ, પીએ, શ્વાસ લઈએ એમ જ એ દૈનિક ક્રમમાં બંદગી એમની સામેલ હતી. પણ જલાલુદ્દીનની આસ્થા, જલાલુદ્દીનનો ધર્મ પ્રત્યે માનવાનું જુદું હતું. એમના માટે ખુદા એક દોસ્ત જેવો હતો. બની શકે, હું સ્વીકારું છું. ખુદા એક દોસ્ત જેવો હતો. ત્યાં સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આવતું આપણે આવડતા લેક્ચરમાં જોઈશું. મજા આવી છે. ધ્યાન રાખજો મમ્મી પપ્પાનું, તમારું.